Hello. Good afternoon, everyone. Whether my voice is clear? Write in the chat box. Okay. Wait for 1 or 2 minutes. We'll start our practical. Okay. So shall we start our practical? So today we are going to start our performance type of practical. So in that first performance type of practical is nothing but trial on refrigeration primer. So we are having this equipment. So on this equipment we are going to take the trial. कॅमेरा रोटेशन चालू करायला लागतं तुम्ही असं दिसतं कॅमेरा रोटेशन चालू करायला वरचं ते स्क्रीन रोटेशन तुम्ही असं दिसता एकदा फक्त बघून सांगाल आवाज पण येतोय सांगा Hello. So first trial we are going to take on the trial on refrigeration primer. So refrigeration primer is nothing but we have to take the trial on vapor compression refrigeration system. So the main objective of this performing this experiment is to calculate the theoretical COP as well as actual COP of any of the vapor compression refrigeration system. So we are having this apparatus. So this is the apparatus on which we are going to take the trial. So whatever this apparatus is there. So on this apparatus, that vapor compression refrigeration system is installed. So as we all are knowing that vapor compression refrigeration system is basically consisting of mainly 4 parts. So first part is called as a compressor. So this is called as a compressor. This is called as a compressor. So this is the hermetically sealed compressor. Why we are calling this as a hermetically sealed compressor? Because whatever reciprocating part as well as whatever motor of this compressor is there, that is completely installed in the same cell. That's why we are calling this as a hermetically sealed compressor. So this is the outlet. Sorry, this is the outlet of this hermetically sealed compressor. So outlet of this hermetically sealed compressor is given to the condenser. So here you will observe that there are number of coils. There are number of coils through which that refrigerant is flowing. So here if you see on the compressor, they have mentioned that the refrigerant which is used in this system is nothing but R134A. That is nothing but tetrafluoroethane. So here you will observe that R134A is that R134A refrigerant is filled inside this system. So outlet of compressor is given to the condenser. So that condenser will consist of number of coils. So whatever high pressure vapor refrigerant which is coming out of the compressor, that will be supplied through the condenser coil. So here beside this condenser coil there will be the condenser head, and on this condenser coil there will be the fins. So here the main function of condenser will be to reject the heat at constant pressure. Then here, because of heat rejection, here high pressure vapor refrigerant will get converted into high pressure liquid refrigerant. Now the outlet of condenser coil will be provided. So here you will observe that this is the outlet of condenser coil. So at the outlet of the condenser coil there will be the receiver. So whatever this tubular part is there, that will be called as the receiver.
So outlet of receiver will be supplied to this or through this tubular metallic part that will be called as a dryer or strainer. So this will be called as a dryer or strainer. What is the main function of dryer or strainer? To remove the impurities which are present inside the refrigerant, as well as if some amount of moisture particles will be there, that will be removed with the help of this dryer or strainer. Then outlet of this dryer or strainer will be provided to the or will be passed to the this coil that will be called as the expansion device. Here as the expansion device we are using the capillary tube. So here this is nothing but the capillary tube. The main function of capillary tube will be to expand the refrigerant which is coming at the outlet of condenser. Then outlet of expansion device will be provided to the evaporating coil. So here one tin is there, and inside this tin there is a evaporating coil. So here you will observe that there is a evaporating coil. So whatever outlet of expansion device will be there, or whatever refrigerant which is coming at the outlet of expansion device, that will be passed through this evaporating coil, and outlet of evaporating coil, this outlet of evaporating coil will be again supplied to the compressor. So here this is nothing but vapor compression refrigeration system. So basic part is nothing but compressor, condenser, expansion device, and evaporating coil. So these are the four basic part of that vapor compression refrigeration system. So here now if I want to calculate the CO2 of this vapor compression refrigeration system, so the CO2 of vapor compression refrigeration system can be calculated by two ways. So first way will be called as by calculating the actual COP, and second way will be by calculating the theoretical COP. So to calculate the actual as well as theoretical COP of this vapor compression refrigeration system, here on this equipment we are having the various accessories. So here if you observe, this is nothing but the main switch. So with the help of this main switch, you can on and off the equipment. Then here we are having the condenser fan switch. So when I am going to start this condenser fan switch, whatever condenser fan is installed, that will start. Then after that, here we are having the heater switch. So when I am going to start this heater switch, actual vapor compression refrigeration system will start. That is how that compressor will start. So here you will observe that there are two types of energy meters are there. First one is called as the heater energy meter, and second one is called as the this is the heater switch. Sorry, compressor switch is nothing but this switch. So this is the compressor energy meter. So then I am going to start this compressor energy meter. The coil which is inside this compressor energy meter will start to rotate. Now here you will observe that this coil is rotating. That means the compressor is now in working condition. Then this is called as the heater switch. So when heater is installed, whatever this tin is there, so surrounding to that evaporating coil, we are going to pour a water, or we are going to have a water. So inside this tin, we are having the heater coil. So here you will observe that there is one heater. Okay, there is one heater. So that heater is used to heat the water which is present in this tin. Then here we are having the temperature indicator. So on this temperature indicator, we will have the 5 temperature. So out of that T1, whenever this knob will be at one location, that T1 will indicate the temperature after evaporating coil. That means T1 is nothing but temperature after evaporating coil. That is nothing but temperature before compressor. T2 is nothing but here. Another thermocouple is attached at the outlet of compressor. So this thermocouple will indicate the temperature T2. Then T3 will indicate the temperature at the outlet of condenser coil. That is nothing but this thermocouple will indicate the temperature T3. Then T4 is nothing but the temperature at the outlet of expansion device. So here we are knowing that because of expansion, the temperature as well as pressure of that refrigerant will go on decreasing. Here you will observe that the temperature will be in negative. Here minus 16, minus 17 degrees centigrade temperature is there at the outlet of expansion device. And T5
T5 is nothing but temperature of the water which is present inside this tube. So here T5 is nothing but temperature at the temperature of the water. Then here two pressure gauges are there. So this pressure gauge is called as the evaporating pressure gauge. This pressure gauge is called as the evaporating pressure gauge. Whatever another pressure gauge is there, that will be called as the condenser pressure gauge. So here you can have the free reading based on this evaporating pressure gauge. So whatever this green color reading is there, then red color reading is there, and black color reading is there. Out of that, whatever green color reading is there, that is applicable only for R22. Whatever red color reading is there, that is applicable for R12 refrigerant, and whatever black color reading is there, that is in terms of PSI, pound per square inch. So that black color reading will be applicable for R134A. So as refrigerant which is used in this system is R134A, that's why I have to take the black color reading. That will be in terms of PSI. Here, this is the condenser pressure gauge. So in the condenser pressure gauge also three type of reading. Here also black color reading I have to take. So apart from these two pressure gauges, here we are having the LP HP cutoff. That is low pressure, high pressure cutoff. So by mistakenly, if the pressure inside the condenser will go on increasing excessively, or by mistakenly, if the pressure inside the evaporating coil will fall down excessively, then whatever this LP HP cutoff will be there, that will switch off the power supply to the compressor. So that will be the function of LP and HP cutoff. Then apart from this, here we are having the voltmeter reading, here we are having the ammeter reading, and here we are having the heater control unit. So here whenever I am going to start this heater unit, so whenever I am going to start this heater unit, you will observe that the peak which is inside this heater energy meter will start rotating. And with the help of this heater knob, I can adjust the power supply to the heater. Now, how to perform this experiment? So to perform this experiment, now first of all, I have told you the basic information related to this apparatus. Now I have to perform the experiment. So to perform the experiment, what I am going to do? To perform this experiment, what I am going to do? So first of all, I am going to start this main switch. So before starting this main switch, I am going to ensure that I have filled the water. Inside this tin. So after filling the water inside this can or inside this tin, I am going to start the main switch. After starting the main switch, I am going to start the condenser fan. So after starting the condenser fan, I am going to wait for 2 to 3 minutes, and after 2 to 3 minutes, I am going to start the compressor switch. So after starting the compressor switch, I am going to ensure whatever this compressor energy meter is there. So the wheel inside this compressor energy meter is starting, or that is going to rotate. That means I am going to ensure that the compressor is being started. Now after starting the compressor, here you will observe that whatever refrigerant is passing through the system. So this is the flow meter. This is the called as a rotameter or flow meter. With the help of this flow meter or rotameter, I can measure the amount of refrigerant which is passing through this system. That means mass of refrigerant or mass flow rate of refrigerant I can measure with the help of this rotameter. Now, after starting the compressor switch, I am going to here. After starting the compressor switch, here I am going to ensure that all the 5 temperatures are being recorded with the help of this temperature indicator. So here T1 is nothing but temperature before compression, T2 is nothing but temperature after compression, T3 is nothing but temperature after condenser, then T4 that should be negative. T4 is nothing but temperature after expansion device, and here whatever T5 is there, T5 is nothing but temperature of water which is present inside this can. Now here I have to calculate the theoretical COP and actual COP. Out of that, if I want to calculate
the theoretical as well as actual COP. So to calculate that theoretical as well as actual COP, I am going to start this heater switch. So after compressor switch, wait for 1 minute. After starting the compressor switch, I am going to wait for 5 to 6 minutes, and after that I am going to start the heater switch. So whenever I am going to start the heater switch, after starting the heater switch, my knob should be on T5 temperature. या ठिकाणी काय पाहिजे, हा जो नॉब आहे तो 5 वरती पाहिजे. या ठिकाणी 5 काय इंडिकेट करेल, टेम्परेचर ऑफ द वॉटर इनसाइड द कॅन. So here initially there will be the fluctuation. So now I am going to adjust this knob. हा जो नॉब आहे, हा कशाचा नॉब आहे, हीटर कंट्रोल युनिटचा नॉब आहे. हा नॉब मी कसा करणार, अशा पद्धतीने ऍडजस्ट करणार की थोड्या वेळानंतर, म्हणजे जवळपास 15 ते 20 मिनिटानंतर किंवा जास्तीत जास्त 8 तासानंतर हे जे काही T5 चं टेम्परेचर आहे, हे T5 चं टेम्परेचर काय राहिलं पाहिजे, कॉन्स्टंट राहिलं पाहिजे. या ठिकाणी T5 चं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहते, याचा अर्थ काय होतोय, T5 चं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं, याचा अर्थ काय, या ठिकाणी जर बघितलं तर कॉम्प्रेसर पण चालू आहे आणि हीटर स्विच पण चालू आहे. कॉम्प्रेसर चालू आहे म्हणजे या ठिकाणचा जो काही इव्हापरेटर आहे, इव्हापरेटर मध्ये काय होते, हीट ऍब्झॉर्ब होते. इव्हापरेटर मध्ये, इव्हापरेटिंगच्या साईडला काय वॉटर आहे, त्या वॉटर मधून काय होते, हीट ऍब्झॉर्ब होते. आणि त्या ठिकाणी हीटर पण चालू आहे. हीटर चालू आहे म्हणजे हीटर हीट कशाला देणार आहे, त्या ठिकाणी जे काही वॉटर असणार आहे त्या कॅन मध्ये, त्या वॉटरला हीट देणार आहे. म्हणजे त्या कॅन मध्येच काय करतोय, तो जो काही हीटर आहे तो हीट वॉटरला देतोय. आणि त्या ठिकाणचा जो काही इव्हापरेटिंग कॉइल आहे, तो इव्हापरेटिंग कॉइल काय करतोय, त्या कॅन मधलं जे काही वॉटर आहे त्यातली हीट काय करतोय, काढून घेतोय. त्या ठिकाणी T5 चं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहते. T5 चं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहते, याचा अर्थ काय होतोय, जेवढी अमाऊंट ऑफ हीट तो हीटर त्या वॉटरला देतोय, तेवढीच अमाऊंट ऑफ हीट तो इव्हापरेटिंग कॉइल काय करतोय, ऍब्झॉर्ब करतोय. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय होणार आहे, अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब. कारण की आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं, सीओपी कॅल्क्युलेट करायचं. सीओपी म्हणजे काय असतं, अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब डिवाइडेड बाय वर्क डन असतं, बरोबर. त्यापैकी अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब कशी कॅल्क्युलेट करणार, तर अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मी काय करतोय, हीटर चालू करतोय. हीटर चालू केल्यानंतर त्या नॉबच्या सहाय्यानं हीटर कंट्रोल अशा पद्धतीने ऍडजस्ट करतोय की T5 चं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहिलं पाहिजे. आता ज्यावेळेस T5 चं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहील त्यावेळेस त्याचा अर्थ काय होतोय, जेवढी अमाऊंट ऑफ हीट तो हीटर त्या वॉटरला देतोय, तेवढीच अमाऊंट ऑफ हीट हा VCRS सिस्टीम किंवा ही VCRS सिस्टीम त्या वॉटर मधून ऍब्झॉर्ब करते. म्हणजे अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब इज नथिंग बट अमाऊंट ऑफ हीट सप्लाइड बाय द हीटर असणार. तर मला जे काही रिडिंग घ्यायचे, आता रिडिंग कोणते कोणते घ्यायचे मला, तर पहिलं रिडिंग जे घ्यायचंय, तर पहिलं रिडिंग म्हणजे काय घ्यायचं मला, त्या ठिकाणी इव्हापरेटिंग प्रेशर गेजचं प्रेशर घ्यायचं. आता ह्या ठिकाणी जर बघितलं तर ते इव्हापरेटिंग प्रेशर गेजचं प्रेशर कशामध्ये असणार आहे, PSI मध्ये असणार. आता या ठिकाणी जवळपास ते PSI किती आहे, 15 PSI आहे, 15 PSI च्या आसपास आहे या ब्लॅक कलर मध्ये. नंतर दुसरं रिडिंग कशाचं घ्यायचंय मला, कंडेन्सर प्रेशर गेजचं रिडिंग घ्यायचंय. या ठिकाणी जर ब्लॅक कलरचं जर रिडिंग बघितलं तर ते किती आहे, नियर अबाउट 100 PSI आहे, नियर अबाउट 100 PSI आहे. पण हे जे काय सगळे रिडिंग घ्यायचे ते कधी घ्यायचे मला, त्या ठिकाणी T5 चं टेम्परेचर कॉन्स्टंट झाल्यानंतर. हे दोन रिडिंग घेतले, त्यानंतर परत मला कोणते रिडिंग घ्यायचे, त्या ठिकाणी T1 चं टेम्परेचरचं रिडिंग घ्यायचंय. त्या ठिकाणी T1 टेम्परेचरचं रिडिंग घ्यायचंय, नंतर T2 चं घ्यायचंय, नंतर T3 टेम्परेचरचं रिडिंग घ्यायचंय. ओके, ते असणार आहे तुमचं T1 टेम्परेचर रिडिंग. त्यानंतर दुसरं कोणतं असणार आहे, T2 चं टेम्परेचर रिडिंग असणार आहे. त्यानंतर T3 चं टेम्परेचर रिडिंग असणार आहे. त्यानंतर T4 चं टेम्परेचर रिडिंग असणार आहे, -18 -19. आणि हे सगळे रिडिंग कधी असणार आहेत, त्यावेळेस माझ्या या ठिकाणी T5 चं टेम्परेचर रिडिंग जे आहे ते कॉन्स्टंट राहील, त्याच वेळेस मला हे रिडिंग घ्यायचे. त्यानंतर टेम्परेचरचे रिडिंग घेतले, प्रेशरचं रिडिंग घेतलं. हे दोन्ही रिडिंग घेतल्यानंतर परत मला काय करायचं आहे, हा जो काही कॉम्प्रेसर एनर्जी मीटर आहे त्याच्याबद्दल बघितलं, हा कॉम्प्रेसर एनर्जी मीटर आहे. त्याचा एनर्जी मीटर कॉन्स्टंटची जर व्हॅल्यू बघितली तर तुम्हाला ह्या ठिकाणी आतमध्ये दिसत असेल 900 रिव्हॉल्युशन पर किलोवॅट आवर, 900 रिव्हॉल्युशन पर किलोवॅट आवर. त्याला आपण काय म्हणतोय, एनर्जी मीटर कॉन्स्टंट फॉर द कॉम्प्रेसर झाला. त्या ठिकाणी या कॉम्प्रेसर एनर्जी मीटर मध्ये आतलं जे काही राउंड जे आहे चिप आहे ती काय होते, कंटिन्युअसली रोटेट होते. या ठिकाणी आता तुम्हाला रेड कलर दिसेल बघा,
हा रेड कलर दिसला म्हणजे ती राऊंड चिप काय होते रोटेट होते. मला काय करायचंय त्या राऊंड चिपच्या 10 रिव्हॉल्युशन साठी लागणारा टाइम मेजर करायचा. राऊंड चिपच्या 10 रिव्हॉल्युशन साठी लागणारा टाइम मेजर करायचा. सिमिलरली आपला काय चालू आहे हीटर स्विच चालू आहे. हीटर स्विच चालू असल्यामुळे त्या ठिकाणी हा जो आहे तो हीटर एनर्जी मीटर आहे. त्या ठिकाणी जर बघितलं तर हीटर एनर्जी मीटरचा एनर्जी मीटर कॉन्स्टंट जर बघितला तर तो किती आहे 450 रिव्हॉल्युशन पर किलोवॅट आवर आहे. 450 रिव्हॉल्युशन पर किलोवॅट आवर आहे. आणि ह्या हीटर एनर्जी मीटर मध्ये पण काय डिस्क आहे. ती डिस्क काय होते रोटेट होते. ह्या डिस्क रोटेट होत असताना मला काय करायचंय 10 रिव्हॉल्युशन साठी ह्या ठिकाणचा टाइम मेजर करायचा. 10 रिव्हॉल्युशन साठी मला हा टाइम मेजर करायचा. एवढं माझं काय असणार आहे ऑब्झर्वेशन असणार आहे. बरं हे जे काय आहे ते रिडिंग असणार आहे ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये. पण हे सगळे जे रिडिंग घ्यायचे ते कधी घ्यायचे त्यावेळेस या ठिकाणी T5 चं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहील. T5 चं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतंय. कधी टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहणार आहे ज्यावेळेस या ठिकाणी या कॅन मध्ये हीटर जो असणार आहे त्यांना दिलेली अमाऊंट ऑफ हीट आणि ह्या पीसीआरए सिस्टीमनं म्हणजे हा जो इव्हॅपोरेटर आहे त्या इव्हॅपोरेटरनं ऍब्सॉर्ब केलेली हीट ज्यावेळेस दोन्ही सेम असेल त्याच वेळेस या ठिकाणी T5 टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहणार. लगेच ऍपरेटस चालू केल्याबरोबर तुम्हाला रिडिंग घेता येणार नाही. ऍपरेटस चालू केल्यानंतर T5 कॉन्स्टंट येण्यासाठी जवळपास तुम्हाला 8 ते 5 तास जाईल. आणि 8 ते 5 तासानंतर परत काय होईल तुमचं T5 चं टेम्परेचर कॉन्स्टंट येईल. T5 चं टेम्परेचर कॉन्स्टंट आल्यानंतर पहिलं रिडिंग कोणतं घ्यायचं तुम्हाला इव्हॅपोरेटिंग प्रेशरचं रिडिंग घ्यायचंय. दुसरं कंडेन्सर प्रेशरचं रिडिंग घ्यायचंय कधी T5 कॉन्स्टंट आल्यानंतर. त्यानंतर इव्हॅपोरेटिंग प्रेशर कंडेन्सर प्रेशर हे दोन झाल्यानंतर परत त्या ठिकाणी T1 to T4 कॉन्स्टंट T5 ला T1 to T4 हे रिडिंग घ्यायचे. त्यानंतर नेक्स्ट कोणतं रिडिंग घ्यायचंय कॉम्प्रेसर एनर्जी मीटरचा जो काही डिस्क आहे तो रोटेट होतोय पाहिजे साठी लागणारा टाइम मेजर करायचा. आणि त्यानंतर हीटर एनर्जी मीटरचा जो काही डिस्क आहे त्याच्या 10 रिव्हॉल्युशन साठी लागणारा टाइम मेजर करायचा. एवढं रिडिंग तुम्हाला काय घ्यायचे रिडिंग घ्यायचे. आणि त्यानंतर आपल्याला काय करायचं कॅल्क्युलेशन करायचं. ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये काय येणार आहे पहिलं म्हणजे हा ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये येणार आहे ज्यावेळेस T5 चं टेम्परेचर रिडिंग कॉन्स्टंट राहील. T5 चं टेम्परेचर रिडिंग कॉन्स्टंट राहील. T5 चं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहिल्यानंतर तुमचा हे ऑब्झर्वेशन टेबल असणार. त्यामध्ये फर्स्ट थिंग काय असणार कंडेन्सर प्रेशर. काय प्रेशर गेज आहे प्रेशर गेज त्यासाठी तुम्हाला काय मिळेल कंडेन्सर प्रेशरचं रिडिंग मिळेल PSI मध्ये. दुसरं जे आहे तो इव्हॅपोरेटिंग प्रेशर या ठिकाणी इव्हॅपोरेटिंग प्रेशर जे आहे त्याचं रिडिंग मिळेल तुम्हाला PSI मध्ये. त्यानंतर T1 T2 T3 T4 T5 त्यापैकी T1 म्हणजे काय इव्हॅपोरेटर आउटलेट टेम्परेचर म्हणजे कॉम्प्रेसरच्या अगोदरचं टेम्परेचर. ते कशामध्ये मिळणार आहे तुम्हाला डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये. कुठे मिळणार आहे टेम्परेचर इंडिकेटर वर. नंतर सेकंड जे असणार आहे ते कॉम्प्रेसर आउटलेट टेम्परेचर T2. कॉम्प्रेसर आउटलेट टेम्परेचर म्हणजे कंडेन्सरच्या अगोदरचं टेम्परेचर. ते कशामध्ये मिळणार आहे तुम्हाला डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये. नंतर T3 म्हणजे काय असणार आहे कंडेन्सर आउटलेट टेम्परेचर. कंडेन्सर आउटलेट म्हणजे एक्सपान्शन वॉलच्या अगोदरचं टेम्परेचर. ते कशामध्ये असणार आहे डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये. नंतर नेक्स्ट जे असणार आहे ते काय असणार आहे एक्सपान्शन वॉल आउटलेट टेम्परेचर. एक्सपान्शन वॉल आउटलेट टेम्परेचर म्हणजे जे तुमचं निगेटिव्ह मधलं टेम्परेचर येत होतं ते असणार आहे तुमचं T4. तेच म्हणजे कशाचं असणार आहे इव्हॅपोरेटरच्या अगोदरचं टेम्परेचर. आणि हे सगळे टेम्परेचर जे घ्यायचे ते कॉन्स्टंट T5 ला. ज्यावेळेस तुमच्या वॉटरचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहील त्यावेळेस ते टेम्परेचर घ्यायचे. म्हणजे कॅलोरीमीटर किंवा वॉटर टेम्परेचर दॅट इज नथिंग बट T5. हे काय असलं पाहिजे तुमचं कॉन्स्टंट असलं पाहिजे ओव्हर द टाइम. नंतर परत इथं काय करायचं तुम्हाला टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10 रिव्हॉल्युशन ऑफ कॉम्प्रेसर एनर्जी मीटर. दोन टाइपचे एनर्जी मीटर आहेत. एक म्हणजे कॉम्प्रेसर एनर्जी मीटर आणि दुसरा म्हणजे हीटर एनर्जी मीटर. त्यापैकी जो काय कॉम्प्रेसर एनर्जी मीटर आहे त्यासाठी एनर्जी मीटर कॉन्स्टंट हा 900 रिव्हॉल्युशन पर किलोवॅट आवर आहे. 900 रिव्हॉल्युशन पर किलोवॅट आवर आहे. तेव्हा आपल्याला काय करायचं 10 टाइम रोटेशन साठी जे काय डिस्क रोटेट होते कॉम्प्रेसर एनर्जी मीटर मध्ये जे काय डिस्क रोटेट होते त्याच्या 10 रिव्हॉल्युशन साठी तुम्हाला काय करायचं टाइम मेजर करायचा कशामध्ये इन टर्म्स ऑफ सेकंड. नंतर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10 रिव्हॉल्युशन ऑफ हीटर एनर्जी मीटर. दुसरा जो एनर्जी मीटर आहे त्याचा की रिव्हॉल्युशन कॉन्स्टंट
एनर्जी मीटर कॉन्स्टंट किती आहे 450 रिव्होल्यूशन पर किलोवॅट आवर आहे. तर त्या मीटर एनर्जी मीटरचा जो काही डिस्क आहे त्या डिस्कच्या 10 रोटेशन साठी मला काय मेजर करायचं टाइम मेजर करायचं. दॅट इज नथिंग बट टीएन दॅट विल बी इन टर्म्स ऑफ सेकंड. एक असणार आहे तुमचं ऑब्झर्वेशन टेबल असणार आहे. एक असणार आहे हे जे असणार आहे ते काय तुमचं असणार आहे ऑब्झर्वेशन टेबल म्हणजे काय असणार आहे रीडिंग असणार आहे. and based on this reading you have to calculate the theoretical COP and actual COP. out of that first of all I will tell how to calculate the theoretical COP. तर theoretical COP calculate करण्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. कसा फॉर्म्युला theoretical COP calculate करायचा h1 h4 divided by h2 h1. h1 h4 divided by h2 h1 हा फॉर्म्युला कशाचा आहे calculate the theoretical COP. So out of that how to calculate the value of h1 h2 h3 h4. So to calculate the value of h1 h2 h3 h4 we have to use the pH chart. So by using the pH chart I have to calculate the value of h1 h2 h3 h4. So here so we are knowing that whatever refrigerant we have used in the system, that refrigerant is nothing but R134A. So for R134A refrigerant, R134A refrigerant साठी काय असणार आहे सेपरेट pH चार्ट असणार. तो pH चार्ट मी तुम्हाला पाठवेन. तो pH चार्ट कसा असणार आहे so there will be the lines, likewise lines will be there. So on this pH chart as you are knowing the value of condenser pressure and evaporating pressure. So here this is the pH chart. So on this pH chart pressure will be mentioned on this y-axis, enthalpy will be mentioned on the x-axis. So whatever this pH chart will be there, that pH chart may be in terms of bar, that pH chart may be in terms of psi. The pH chart bar मध्ये असेल तर आपल्याला रीडिंग जे आहे कंडेन्सर प्रेशर आणि इव्हॅपोरेटिंग प्रेशर त्याची रीडिंग कशामध्ये आपले psi मध्ये समजा आपला कंडेन्सर प्रेशर किती 100 psi तर मला काय करावं लागणार आहे त्या 100 psi चं कन्वर्जन कशामध्ये करावं लागणार आहे बार मध्ये करावं लागणार. तो कन्वर्जन फॅक्टर इज नथिंग बट जर बार मध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तर रीडिंग इन बार इज नथिंग बट रीडिंग इन psi डिवाइडेड बाय 14.5. psi ची जी काय व्हॅल्यू आहे त्या psi च्या व्हॅल्यूला जर तुम्ही 14.5 हा कन्वर्जन फॅक्टर आहे त्याला जर डिवाइड केलं तर जे काय कंडेन्सरचं रीडिंग येणार कंडेन्सर प्रेशर ते कशामध्ये येईल बार मध्ये येईल. सिमिलरली इव्हॅपोरेटिंग प्रेशरचं रीडिंग कशामध्ये कन्वर्ट करायचं तुम्हाला बार मध्ये कन्वर्ट करायचं. समजा तुमचं इव्हॅपोरेटिंग प्रेशरचं रीडिंग आलं 1 बार तर समजा ही जर 1 बारची लाईन असेल तर सुरुवातीला तुम्हाला काय करायचं आहे 1 बारची लाईन ड्रॉ करायची टेंट लाईन. नंतर समजा तुमचं कशाचं रीडिंग आहे कंडेन्सर प्रेशरचं रीडिंग आहे ते कंडेन्सर प्रेशरचं रीडिंग सपोज तुमचं आलं 8 बार तर ऍक्च्युअली 8 बार कुठे येणार आणि 8 बार तुम्ही काय करणार एक लाईन ड्रॉ करणार. त्या दोन प्रेशरवर कंडेन्सर प्रेशर आणि इव्हॅपोरेटिंग प्रेशरवर तुम्हाला काय मिळाल्या त्या दोन लाईन मिळाल्या कॉन्स्टंट प्रेशर लाईन आणि pH चार्ट. त्यानंतर तुम्हाला काय माहिती आहे T1 T2 T3 T4 त्यांच्या टेम्परेचरच्या व्हॅल्यू पाहिजे. तर त्या pH चार्ट वरती कॉन्स्टंट टेम्परेचर लाईनचं नेचर कसं असतं त्याच्यामध्ये कॉन्स्टंट टेम्परेचर लाईन नेचर त्यामध्ये काय असणार आहे तुमचं कॉन्स्टंट टेम्परेचर लाईनचं नेचर असणार आहे. तर तुम्ही काय करणार आहे तुमचं टेम्परेचर T1 टेम्परेचरची व्हॅल्यू किती समजा T1 टेम्परेचरची व्हॅल्यू आली 20 बार सॉरी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तर त्या ठिकाणी सपोज दिस इज -10 0 10 20 30 40 50 असं जर टेम्परेचर असेल तर त्यापैकी 20 डिग्री सेंटीग्रेडची लाईन लागायची तुम्हाला. समजा ही तुमची 20 डिग्री सेंटीग्रेडची लाईन आता 1.2 कोणता इंडिकेट करतोय आउटलेट ऑफ द इव्हॅपोरेटर म्हणजे कॉम्प्रेसरचं इनलेट आणि कॉम्प्रेसरच्या इनलेटला प्रेशर कोणतं असतं इव्हॅपोरेटिंग प्रेशर असतं. म्हणजे किती असणार हे इव्हॅपोरेटिंग प्रेशर झालं ते कंडेन्सर प्रेशर झालं. म्हणजे 20 डिग्री म्हणजे T1 टेम्परेचरची लाईन तुमच्या इव्हॅपोरेटिंग प्रेशरला कुठे इंटरसेक्ट होते तो पॉइंट म्हणजे तुमचा काय असणार पॉइंट नंबर 1 असणार.
ही जर 20 डिग्री सेंटीग्रेडची लाईन असेल, 20 डिग्री सेंटीग्रेडची लाईन तुमच्या लो ऑपरेटिंग प्रेशरला कोणत्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होते, त्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होते. म्हणजे हा पॉईंट झाला तुमचा पॉईंट नंबर 1. आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंगची एन्थाल्पी, त्याच्या करस्पॉन्डिंगची एन्थाल्पी म्हणजे तुमची कशाची व्हॅल्यू असणार आहे, H1 ची व्हॅल्यू असणार. समजतंय? नंतर H2 कसं कॅल्क्युलेट करायचा? T2 टेम्परेचर माहिती आहे तुम्हाला. समजा T2 टेम्परेचर आलं 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड. आता ही जर 50 डिग्री सेंटीग्रेडची लाईन असेल तर ही 50 डिग्री सेंटीग्रेडची लाईन तुमच्या तो काय कंडेन्सर प्रेशर आहे, त्या कंडेन्सर प्रेशरला फक्त इंटरसेक्ट होते बघा. कारण की T2 काय इंडिकेट करतोय, कॉम्प्रेसर आउटलेट टेम्परेचर. कॉम्प्रेसरच्या आउटलेटला प्रेशर कोणतं असणार आहे, कंडेन्सर प्रेशर असणार. म्हणजे हा तुमचा काय झाला, पॉईंट नंबर 2 झाला. ही झाली तुमची 1 to 2 लाईन. आणि ह्या 2 पॉईंटच्या करस्पॉन्डिंगची एन्थाल्पी म्हणजे काय झाली, तुमची H2 झाली. नंतर H3 साठी काय करणार तुम्ही, T3 टेम्परेचर बघा, कंडेन्सर आउटलेट टेम्परेचर. आता कंडेन्सर आउटलेट टेम्परेचरची जी काही लाईन आहे ती तुमच्या कंडेन्सर प्रेशरला त्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करते. समजा ह्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करत असेल, आता पॉईंट नंबर 3. त्याच्या करस्पॉन्डिंगची एन्थाल्पी झाली तुमची H3. सिमिलरली H4 म्हणजे T4 टेम्परेचर बघा, T4 टेम्परेचरची लाईन तुमच्या त्या लो ऑपरेटिंग प्रेशरला त्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करते. तसं जर नसेल तर 3 to 4 काय करा, स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करा. कारण की 3 to 4 कोणती लाईन असते, आयसेंथाल्पिक एक्सपान्शन असते. त्यामुळे 3 to 4 सेम लाईन ड्रॉ करा. आणि त्या ठिकाणचं जे काही प्रेशर एन्थाल्पी असणार ती तुमची झाली H4 ची व्हॅल्यू. So we will get the value of H1, H2, H3, H4 by drawing the pH chart. And how to draw the pH chart that I have explained in the chapter number 1, as well as now only that also I have explained. First of all, you have to draw the pressure line. After that, with the help of that T1, T3, T4 temperature, you have to locate the point number 1, 2, 3, 4. And with the help of that, you have to you will get the corresponding values of H1, H2, H3, H4 by using the pH chart of R134A. त्यावरून तुम्हाला काय मिळालं, theoretical COP मिळालं. आता दुसरी गोष्ट काय कॅल्क्युलेट करायची तुम्हाला, ऍक्च्युअल COP कॅल्क्युलेट करायची. म्हणजे जो काय ऍपॅरेटस आहे त्या ऍपॅरेटसचा ऍक्च्युअल COP कॅल्क्युलेट करायचा. तर ऍक्च्युअल COP कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला काय घ्यायचा आहे, actual COP is nothing but it is the ratio of amount of heat absorbed divided by work done on a compressor. त्यापैकी actually किती amount of heat absorb केली, actually किती amount of heat absorb केली आणि तेवढी amount of heat absorb करण्यासाठी किती amount of work done supply केली, हे दोन्हीचे व्हॅल्यू आपल्याला माहित असले पाहिजे. तर त्यापैकी actually किती amount of heat absorb केली म्हणजे त्या पिसारी सिस्टमने heat किती absorb केली. तो पिसारी सिस्टम heat कुठे absorb करतोय, तो काय इव्हॅपोरेटिंग कॉइल आहे, त्या इव्हॅपोरेटिंग कॉइलच्या साइडला जे काय आपण वॉटर ठेवलेलं आहे त्यात तो काय करतो, हीट ऍब्सॉर्ब करतो. आणि किती अमाउंट ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब केली म्हणजे काय असणार आहे, आपण काय केलेले ते जे काय सगळं रेडी घेतलेले ते किती घेतलेले, T5 कॉन्स्टंट असताना घेतलेले. T5 टेम्परेचर कॉन्स्टंट असताना, T5 कॉन्स्टंट आहे याचा अर्थ काय म्हणतो आपण, जेवढी अमाउंट ऑफ हीट तो हीटर त्या वॉटरला देतोय तेवढीच अमाउंट ऑफ हीट त्या इव्हॅपोरेटरने ऍब्सॉर्ब केली. T5 constant है, इसका अर्थ क्या है? Amount of heat absorbed by the evaporator is nothing but amount of heat supplied by the heater. आणि technically QA is nothing but amount of heat supplied by the heater. आणि amount of heat supplied by the heater कोणत्या पद्धतीने मिळणार आहे मला? N into 3600 divided by TH into energy meter constant of a heater. त्यापैकी N म्हणजे काय? N म्हणजे काय? आपण technically जर बघितलं तर 10 रिव्होल्यूशन साठी 10 रिव्होल्यूशन साठीचा टाइम घेतला दोन्ही केस मध्ये, तर त्या ठिकाणी n ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, 10 येणार आहे. n ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, 10 येणार आहे into 3600 TH म्हणजे काय असणार आहे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10 रिव्होल्यूशन ऑफ हीटर एनर्जी मीटर. म्हणजे काय झालं तर TH हीटर एनर्जी मीटरच्या डिस्कच्या 10 रिव्होल्यूशन साठी लागणारा टाइम कशामध्ये, सेकंड मध्ये. म्हणजे काय झालं तुमची TH. आणि EMC म्हणजे एनर्जी मीटर क्वांटिटी ऑफ हीटर एनर्जी मीटर. तर हीटर एनर्जी मीटरचा एनर्जी मीटर क्वांटिटी किती आहे, 450. कुठली व्हॅल्यू पुट करा तुम्हाला कसे व्हॅल्यू मिळेल, TH व्हॅल्यू. दुसरी गोष्ट वर्क डन ऑन कॉम्प्रेसर. वर्क डन ऑन कॉम्प्रेसर काय, सेपरेट कॉम्प्रेसरचा एनर्जी मीटर. त्या ठिकाणी पण कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, N into 3600 divided by temperature or time required for 10 revolution of compressor energy meter
इंटू एनर्जी मीटर कॉन्स्टंट. त्यापैकी एन म्हणजे काय 10 रिव्हॉल्यूशन साठीचा टाइम मेजर केला आपण कॉम्प्रेसर साठीचा. तर एन म्हणजे काय असणार आहे 10 असणार आहे. इंटू 3600 डिवाइडेड बाय टीसी. टीसी म्हणजे काय टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10 रिव्हॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्रेसर एनर्जी मीटर. म्हणजे ह्या ठिकाणी जो काय सेकंड मध्ये टाइम आलेला आहे तो म्हणजे काय झाला टीसी. आणि एनर्जी मीटर कॉन्स्टंट ऑफ कॉम्प्रेसर. एनर्जी मीटर कॉन्स्टंट किती कॉम्प्रेसरचा 900 रिव्हॉल्यूशन पर किलोवॅट आवर. तर अशा पद्धतीने आपल्याला काय मिळणार आहे थेरॉटिकल सीओपी पण मिळणार आहे आणि ऍक्च्युअल सीओपी पण मिळणार आहे. आता ह्याच्या रिलेटेड तुम्हाला जर काय क्वेश्चन असतील त्या ठिकाणी आपण एक्सपेरिमेंट नंबर 4 that is first performance type of experiment we have completed. Now if you are having any query you can ask me. जर तुम्हाला जर काय क्वेश्चन असतील अजून एक हॅलो. आता ह्याच्या रिलेटेड जर तुम्हाला काय क्वेश्चन असतील तर तुम्ही विचारू शकता. नाही काय आहेत का कोणाला काय क्वेश्चन. हे जे रीडिंग असतील कारण की आता रीडिंग घ्यायला तुम्ही पण नाही हे जे रीडिंग मी तुम्हाला सेपरेटली पाठवेल. कुणाला काय क्वेश्चन आहेत का. क्वेश्चन नसतील तर नो म्हणून टाका. आपण दुसरा एक एक्सपेरिमेंट घ्यायचा आपल्याला. ओके क्वेश्चन नाहीत कोणाचे. हे जे रीडिंग मी देईल तुम्हाला फक्त काय करायचं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे ऍक्च्युअल आणि थेरॉटिकल सीओपी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आता अशाच पद्धतीने दुसरा एक्सपेरिमेंट आहे आपला. Don't leave the meeting. We have to take the second experiment also. Okay. So second experiment is nothing but air conditioning tutor. So in the chapter number 5 that is psychrometry we have studied there are various psychrometric processes. That is nothing but sensible heating, sensible cooling, latent heating called as the humidification, latent cooling called as the dehumidification, heating and humidification, cooling dehumidification, then evaporative cooling and chemical humidification. These are the 8 processes. So to study those 8 processes we are having this air conditioning tutor. So this is the main switch of this air conditioning tutor. Then for this air conditioning tutor this is the another main switch. So here whatever this air conditioning tutor will be there. So this air conditioning tutor will also consisting of the vapor compression refrigeration system. So here we are having the compressor. Then here at the back side we are having the condenser coil. Then outlet of condenser coil will be provided with the expansion device. So this is the expansion device capillary tube and whatever evaporating coil will be there. That evaporating coil of this VCRS system will be installed in this duct. So this is the duct. So here this is the opening of this duct and here we are having the blower. So whatever this motor will be there or whatever this blower will be there that will take the air from the outside. Whatever air will be taken from the outside that will be passed through this. Whatever air is taken from this outside that will be passed through this duct or this air handling unit. And in this air handling unit here we are having the evaporating coil. So the function of evaporating coil will be to pull the air. Here we are having heater energy meter. Sorry, here we are having one heater. So that heater will be installed in this duct. So the function of heater will be to heat the air. Then additionally we are having one cooker. So inside this cooker we will have the water. So whatever vapor will be generated for humidification process. Humidification करावं लागतं म्हणजे आपल्याला काय करावं लागतं वॉटर वेपर ऍड करावं लागतं. त्या एअर मध्ये जर आपल्याला वॉटर वेपर ऍड करायचे असेल तर आपण काय करणार आहे त्या हीटर मध्ये
सॉरी त्या कुकर मध्ये आपण काय करणार आहे, वॉटर घेणार आहे आणि त्या ठिकाणी हिटिंग कॉइल स्टार्ट केल्यानंतर किंवा तो कुकर चालू केल्यानंतर जे काही वेपर जनरेट होईल ती वेपर आपण कशाला देणार आहे, त्या ॲपरेटसला देणार आहे. तर त्या ठिकाणी नंबर ऑफ कंट्रोल युनिट आहेत, त्यापैकी हा जो आहे तो कंडेन्सर फॅन स्विच आहे. कंडेन्सर फॅन स्विचचं फंक्शन काय असणार आहे, त्या ठिकाणी तो काय कंडेन्सर आहे त्या कंडेन्सरचं फॅन स्टार्ट करणे, त्या कंडेन्सर फॅनचं स्विचचं फंक्शन असणार आहे. त्यानंतर कॉम्प्रेसर स्विच काय करणार आहे, त्या ठिकाणी जो काय कॉम्प्रेसर असणार आहे तो कॉम्प्रेसर स्टार्ट करणार आहे. कॉम्प्रेसर स्टार्ट केल्यानंतर त्या सिस्टीम मधून काय होईल, रेफ्रिजरंट पास होईल आणि रेफ्रिजरंट पास केल्यामुळे आपल्याला काय भेटणार आहे, हेड कूलिंग इफेक्ट भेटणार. त्यावेळेस कॉम्प्रेसर स्विच स्टार्ट करेल त्यावेळेस काय होणार आहे, कॉम्प्रेसर एनर्जी मीटर मधला जो काही डिस्क आहे तो काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. त्यानंतर त्या ठिकाणी दुसरा जो आहे तो हीटर स्विच आहे. हा हीटर स्विच चालू केल्यानंतर त्या ठिकाणी हीटर एनर्जी मीटर मधला जो काही डिस्क आहे तो काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. आणि हा जो आहे तो हा काय म्हणतो आपण, हीटर एनर्जी हीटर कंट्रोल म्हणतो. तर हीटर कंट्रोलच्या साहाय्याने मी काय करणार आहे, किती अमाऊंट ऑफ हीट सप्लाय करायची किंवा किती अमाऊंट ऑफ पॉवर सप्लाय करायची हीटरला ते काय करणार आहे, मी डिसाइड करणार. आणि हा जो काय आहे हा ह्युमिडिफायर स्विच आहे. ह्युमिडिफायर स्विच चालू केल्यानंतर हा जो काय कुकर आहे, कुकर मधली जे काय इलेक्ट्रिकल कॉइल आहे ते काय होईल, स्टार्ट होईल. तर मला ह्या ठिकाणी काय करायचे, वेगवेगळ्या प्रोसेसेस ज्या आहेत, वेगवेगळ्या प्रोसेसेस सायक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस 8 सायक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस पैकी 5 सायक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस मी ह्या ठिकाणी परफॉर्म करू शकतो. पहिली प्रोसेस कोणती असणार आहे, जर मला सेन्सिबल हिटिंग परफॉर्म करायचे असेल तर सेन्सिबल हिटिंग परफॉर्म करण्यासाठी मी काय करणार आहे, सुरुवातीला सगळे जे बटन आहेत ते काय करणार आहे, बंद करणार आहे. हा मेन स्विच चालू करणार आहे. आता मला पहिली प्रोसेस कोणती परफॉर्म करायची, सेन्सिबल हिटिंग परफॉर्म करायची. म्हणजे जे काय आउटसाइड एअर आहे त्या आउटसाइड एअर वरती मला काय करायचं, सेन्सिबल हिटिंग करायचं. सेन्सिबल हिटिंग करण्यासाठी आपण काय करत असतो, आउटसाइड एअरला हीट करत असतो. आता आउटसाइड एअरला जर हीट करायचं असेल तर मला काय केलं पाहिजे, हा हीटर चालू केला पाहिजे. तर मी काय करणार आहे, हा जो काही हीटर स्विच आहे हा हीटर स्विच चालू करणार आहे. त्या हीटर स्विचचं कंट्रोलच्या साहाय्याने मी काय करणार आहे, हीटर स्विचला मला किती पॉवर सप्लाय द्यायचा आहे तो मी काय करणार आहे, डिसाइड करणार आहे. हा हीटर स्विच चालू केला. हीटर स्विच चालू केल्यानंतर मला काय करायचं आहे, 10 ते 15 मिनिट वेट करायचं आणि 10 ते 15 मिनिटानंतर माझ्याकडे हे दोन स्प्रिंग सायक्रोमीटर असणार आहे. या स्प्रिंग सायक्रोमीटरचा फंक्शन काय असणार आहे, ट्रायबल टेम्परेचर आणि वेटबल टेम्परेचर मेजर करणे हे स्प्रिंग सायक्रोमीटरचं फंक्शन असणार आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी हा जो थर्मामीटर आहे हा थर्मामीटर काय मेजर करेल, ट्रायबल टेम्परेचर मेजर करेल. आणि हा दुसरा जो थर्मामीटर आहे त्याच्या सराउंडिंगला काय केलेला आहे, वेट क्लॉथ वार्म केलेला आहे. तो काय मेजर करणार आहे, वेटबल टेम्परेचर मेजर करणार आहे. तर ह्या स्प्रिंग सायक्रोमीटरच्या साहाय्याने मी काय करणार आहे, जे काय आउटसाइड एअर आहे त्या आउटसाइड एअरचं ट्रायबल टेम्परेचर आणि वेटबल टेम्परेचर मेजर करणार. आता माझा पहिला स्प्रिंग सायक्रोमीटर आणि दुसरा जो स्प्रिंग सायक्रोमीटर आहे त्या स्प्रिंग सायक्रोमीटरच्या साहाय्याने मी काय करणार आहे, त्या ठिकाणी प्रोसेस केल्यानंतर त्या ठिकाणी हिटिंग करतो आपण. हिटिंग केल्यानंतरच जे काही ट्रायबल टेम्परेचर आणि वेटबल टेम्परेचर असणार आहे ते मेजर करणार. पण ही प्रोसेस कधी असणार आहे, आपला हीटर चालू केल्यानंतर. हीटर चालू केल्यानंतर 15 ते 20 मिनिट किंवा जास्तीत जास्त अर्ध्या तासानंतर मला काय करायचे, इनलेटचं ट्रायबल टेम्परेचर वेटबल टेम्परेचर आणि आउटलेटचं ट्रायबल टेम्परेचर वेटबल टेम्परेचर मेजर करायचं. आणि ते जे काय मेजर केलेलं ट्रायबल टेम्परेचर आणि वेटबल टेम्परेचर आहे ते सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती लोकेट करून मला काय करायचंय, सेन्सिबल हिटिंग ऍक्च्युअली परफॉर्म होते की नाही एवढं फक्त काय करायचं, क्रॉस व्हेरिफिकेशन करायचं. ही झाली पहिली प्रोसेस. त्यानंतर दुसरी प्रोसेस जी असणार आहे ती कोणती असणार आहे, सेन्सिबल कुलिंगची असणार. तर सेन्सिबल कुलिंग करण्यासाठी आता मी काय करणार, हीटर स्विच ऑफ करणार. हीटर स्विच ऑफ केल्यानंतर मला सेन्सिबल कुलिंग जर करायचं असेल तर सेन्सिबल कुलिंग साठी मला काय करावं लागणार आहे, ही कुलिंग कॉइल चालू करावं लागणार. तर ही कुलिंग कॉइल चालू करण्यासाठी मी काय करणार आहे, सुरुवातीला कंडेन्सर फॅन स्विच चालू करणार. त्यानंतर हा कॉम्प्रेसर चालू केला पाहिजे. तर कॉम्प्रेसर चालू करण्यासाठी मी काय करणार, कॉम्प्रेसर स्विच चालू करणार. म्हणजे आता काय झालं, कॉम्प्रेसर चालू झाला म्हणजे काय झालं, रेफ्रिजरेशनची प्रोसेस स्टार्ट झाली. त्या ठिकाणी हा जो काही इव्हॅपोरेटिंग कॉइल आहे त्या ठिकाणी इव्हॅपोरेटिंग कॉइल मध्ये काय होणार आहे, हीट ऍब्सॉर्प्शन होणार आहे. तर हा कॉम्प्रेसर स्टार्ट केल्यानंतर मी परत काय करणार आहे,
20 ते 25 मिनिट वेट करणार आहे. 20 ते 25 मिनिट वेट करणार आहे. 20 ते 25 मिनिटानंतर परत मी काय मेजर करणार आहे त्या ठिकाणी इनलेटचं, कारण की कूलिंग प्रोसेस कुठे होती, ह्या ठिकाणी होती. तर कूलिंग प्रोसेसच्या अगोदरची जी काही एअर असणार आहे म्हणजे काय असणार आहे, आउटसाइड एअर. त्या आउटसाइड एअर तुम्ही काय करणार आहे, ट्रायबल टेम्परेचर वेटबल टेम्परेचर मेजर करणार आहे. आणि त्याच वेळेस प्रोसेस झालेल्या एअरचं ट्रायबल टेम्परेचर आणि वेटबल टेम्परेचर मेजर करणार. आणि त्या दोन्ही व्हॅल्यूच्या सहाय्याने मी काय करणार आहे, सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती काय करणार आहे, प्रोसेस ड्रॉ करणार आहे. आणि ती प्रोसेस सेन्सिबल कूलिंगची प्रोसेस आहे की नाही एवढं फक्त काय करायचं, क्रॉस व्हेरिफिकेशन करायचं. त्या एक्सपेरिमेंट मध्ये आपल्याला कोणतंही रिडिंग, आपल्याला कोणतंही कॅल्क्युलेशन करायचं नाही. फक्त काय करायचंय, इनलेटचं ट्रायबल टेम्परेचर वेटबल टेम्परेचर मेजर करायचं, आउटलेटचं ट्रायबल टेम्परेचर वेटबल टेम्परेचर मेजर करायचं आणि ते दोन पॉईंट लोकेट करायचे. कशावरती, सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती. त्या दोन पॉईंटच्या करस्पॉन्डिंगची लाईन ड्रॉ करायची. आणि ती लाईन तुमची सेन्सिबल हिटिंगची असेल तर ती सेन्सिबल हिटिंग होत आहे की नाही एवढं क्रॉस व्हेरिफिकेशन करायचं. तर ह्या केसमध्ये कॉम्प्रेसर चालू आहे म्हणजे सेन्सिबल कूलिंग असतं. तर ह्या केसमध्ये सेन्सिबल कूलिंग होत आहे की नाही एवढं फक्त काय करायचं, मला क्रॉस व्हेरिफिकेशन करायचं. हे झाली दुसरी प्रोसेस. त्यानंतर तिसरी प्रोसेस चालू करण्यासाठी याचं काय करणार, कॉम्प्रेसर स्विच बंद करणार, कंडेन्सर फॅन स्विच बंद करणार. आता सेन्सिबल हिटिंग क्रॉस व्हेरिफिकेशन केलं, सेन्सिबल कूलिंग क्रॉस व्हेरिफिकेशन केलं. तिसरी प्रोसेस कोणती, ह्युमिडिफिकेशन. ह्युमिडिफिकेशनच्या वेळेस मला काय करावं लागणार आहे, त्या ठिकाणी हीट ऍड करावं लागणार. या इक्विपमेंट मध्ये किंवा त्या एअर कंडिशनिंग ऍपरेटस मध्ये हीट नाही, वॉटर वेपर ऍड करावं लागणार आहे. तर त्यासाठी मी काय करणार आहे, हा जो काय कुकर आहे त्या कुकर मध्ये वॉटर आहे का बघणार आहे पहिली चेक. परत मी काय करणार आहे, हा ह्युमिडिफायर स्विच स्टार्ट करणार आहे. हा ह्युमिडिफायर स्विच स्टार्ट केल्यानंतर काय होईल, हा कुकर मधलं जे काय वॉटर आहे ते 15 ते 20 मिनिटानंतर 15 ते 20 मिनिटानंतर त्या कुकर मधलं जे काय वॉटर आहे ते काय व्हायला चालू होईल, बॉईल व्हायला चालू होईल. आणि त्या केसमध्ये त्या ठिकाणी जे काय वॉटर वेपर जनरेट झालेली असणार आहे ती वॉटर वेपर जनरेट झालेली कशामध्ये ऍड करणार आपण, त्या ऍपरेटसला ऍड करणार. म्हणजे त्या ठिकाणी ह्युमिडिफायर स्विच चालू केल्यानंतर आपल्याला जवळपास 15 ते 20 मिनिटं वॉटर वेपर ऍड करण्यासाठी आणि तिथून 15 ते 20 मिनिटं आपल्याला तो जो काय इफेक्ट आहे ह्युमिडिफिकेशनचा इफेक्ट ऑब्झर्व करण्यासाठी जावं लागणार. म्हणजे ह्युमिडिफायर स्विच चालू केल्यानंतर मला काय करायचंय, जवळपास अर्धा ते पाऊण तास वेट करायचंय. त्यानंतर मी काय करणार आहे, इनलेटचं ट्रायबल टेम्परेचर वेटबल टेम्परेचर मेजर करणार आहे, आउटलेटचं ट्रायबल टेम्परेचर वेटबल टेम्परेचर मेजर करणार आहे सायक्रोमीटरच्या साह्याने. आणि त्यानुसार काय करणार आहे, सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती ती प्रोसेस ड्रॉ करणार आहे. आणि ती प्रोसेस ह्युमिडिफिकेशनची आहे की नाही एवढं फक्त मी काय करणार आहे, क्रॉस व्हेरिफिकेशन करणार. ही झाली थर्ड प्रोसेस. त्यानंतर फोर्थ प्रोसेस कोणती असते, डिह्युमिडिफिकेशन. त्या ठिकाणी डिह्युमिडिफिकेशन कधी पॉसिबल आहे, ज्यावेळेस त्या ठिकाणी इव्हॅपोरेटिंग कॉइलचं टेम्परेचर इनलेट एअरच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा कमी असेल. कारण की डिह्युमिडिफिकेशन मध्ये काय करावं लागणार आहे, की जी काही आउटसाइडची एअर आहे आउटसाइडच्या एअर मधलं वॉटर वेपर पार्टिकल जे आहे ते रिमूव्ह करावं लागणार आहे. तर त्या केसमध्ये मला या ठिकाणी इव्हॅपोरेटिंग कॉइलचं टेम्परेचर या इनलेट एअरच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा कमी असेल तर त्या केसमध्ये माझ्याकडे काय होणार आहे, डिह्युमिडिफिकेशन होणार. पण या ठिकाणी ह्या ऍपरेटस मध्ये आपण डिह्युमिडिफिकेशन परफॉर्म करू शकत नाही. म्हणजे तीन प्रोसेस झाल्या, सेन्सिबल हिटिंग, सेन्सिबल कूलिंग, ह्युमिडिफिकेशन. या तीन प्रोसेस व्हेरीफाय केल्या. नंतर चौथी प्रोसेस जी व्हेरीफाय करायची ती प्रोसेस असणार आहे हिटिंग आणि ह्युमिडिफिकेशन. तर हिटिंग आणि ह्युमिडिफिकेशन करण्यासाठी मी काय करणार आहे, हा हीटर स्विच चालू करणार आहे. हीटर हिटिंग आणि ह्युमिडिफिकेशन मध्ये मला काय केलं पाहिजे, हीट पण दिली पाहिजे आणि वॉटर वेपर पण ऍड केले पाहिजे. तर ही हिटिंग कॉइल हीटर स्विच चालू करणार आहे आणि ह्युमिडिफायर चालू करणार. त्या केसमध्ये काय होणार आहे, त्या ठिकाणी त्या एअर मध्ये त्या हीटर थ्रू हीट ऍड होणार आहे आणि ह्युमिडिफायर स्विच चालू असल्यामुळे त्या कुकर थ्रू जे काय वॉटर वेपर असणार आहे ते ऍड होणार. हीटर स्विच आणि ह्युमिडिफायर स्विच दोन्ही चालू असल्यानंतर मी अर्धा ते पाऊण तास वेट करणार आहे. आणि त्यानंतर मी काय करणार आहे, इनलेटचं ट्रायबल टेम्परेचर वेटबल टेम्परेचर आणि आउटलेटचं ट्रायबल टेम्परेचर वेटबल टेम्परेचर हे दोन्ही टेम्परेचर मी मेजर करणार आहे. सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती ती प्रोसेस ड्रॉ करणार आहे आणि ती प्रोसेस हिटिंग आणि ह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस आहे की नाही एवढं क्रॉस व्हेरिफिकेशन करणार. ही झाली आपली हिटिंग आणि ह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस. त्यानंतर पाचवी जी प्रोसेस असणार आहे ती कोणती असणार आहे, कूलिंग आणि ह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस. ती कूलिंग आणि ह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस आपण या ठिकाणी परफॉर्म करू शकतो.
तर कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनच्या प्रोसेससाठी मी काय करणार आहे, कंडेन्सर फॅन स्विच चालू करणार आहे, त्यानंतर कॉम्प्रेसर स्विच चालू करणार आहे आणि कॉम्प्रेसर स्विच चालू केल्यानंतर जवळपास 15 ते 20 मिनिटं मी काय करणार आहे, वेट करणार आहे आणि सुरुवातीला मी काय करणार आहे, इनलेट एअरचं म्हणजे आउटसाइड एअरचं ट्रायबल टेम्परेचर आणि वेटेबल टेम्परेचर वरून माझ्या आउटसाइड एअरचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचरची व्हॅल्यू किती तेवढं चेक करणार आहे आणि तेवढी जर व्हॅल्यू त्यापेक्षा जर कमी टेम्परेचरला जर मी या ठिकाणी कुलिंग करू शकत असेल तर त्या केसमध्ये काय होणार आहे, कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन होणार. तर कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन साठी पण काय करणार आहे, इनलेट एअरचं ट्रायबल टेम्परेचर वेटेबल टेम्परेचर मेजर करणार आहे, आउटलेट एअरचं ट्रायबल टेम्परेचर वेटेबल टेम्परेचर मेजर करणार आहे. कधी ज्यावेळेस कॉम्प्रेसर स्विच चालू असेल त्यानंतर अर्धा ते पाऊण तासानंतर कॉम्प्रेसर स्विच चालू केल्यानंतर अर्धा ते पाऊण तासानंतर मी काय करणार आहे, इनलेट एअरचं ट्रायबल टेम्परेचर वेटेबल टेम्परेचर आउटलेट एअरचं ट्रायबल टेम्परेचर वेटेबल टेम्परेचर मेजर करणार आहे आणि ती प्रोसेस सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती ड्रॉ करणार पॉइंट वरून 1.2 पॉइंट 1 पॉइंट काय इंडिकेट करेल, इनलेट एअरचं ट्रायबल टेम्परेचर वेटेबल टेम्परेचर त्यावरून सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती पॉइंट नंबर 1 लोकेट करू शकतो आणि आउटलेट एअरचं ट्रायबल टेम्परेचर वेटेबल टेम्परेचर त्यावरून पॉइंट नंबर 2 लोकेट करू शकतो आणि 1 to 2 लाईन जर ड्रॉ केली तर ती लाईन कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची आहे की नाही एवढं फक्त मला काय करायचं आहे, क्रॉस व्हेरिफिकेशन करायचं. तर ह्या 5 प्रोसेस मी काय करू शकतो, क्रॉस व्हेरीफाय करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ दिस apparatus कॉल्ड एज अ एअर कंडिशनिंग ट्यूटर. या एअर कंडिशनिंग ट्यूटरचा ट्यूटर मध्ये आपण मेन फंक्शन काय किंवा मेन एम काय, ज्या काही वेगवेगळ्या सायक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस आहेत त्या वेगवेगळ्या सायक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस लॅबमध्ये कॅरी आउट केल्यानंतर आपल्याला त्या प्रकारची लाईन आपल्या सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती येते की नाही फक्त एवढंच आपल्याला काय करायचं आहे, क्रॉस व्हेरिफिकेशन करायचं. So this was our experiment number 5. It is nothing but air conditioning tutor. आता ह्याच्या रिलेटेड जर काही क्वेरी असतील, एअर कंडिशनिंग ट्यूटरच्या रिलेटेड जर काही क्वेरी असतील तर त्या तुम्ही विचारू शकता. आहेत का एअर कंडिशनिंगच्या रिलेटेड काय क्वेरी आहेत का? If you are not having any query related to air conditioning tutor as well as that refrigeration primer or refrigeration test rig, then here I am going to declare that our first 2 performance, that is experiment number 4 as well as experiment number 5 is completed. If you are having any query, you can ask me now. Otherwise, you have to write your roll number in the chat box, and whatever remaining 2 experiment will be there, that will be performed in the next practical. So that our all the practicals will be completed. कुणाला काय क्वेरी असतील तर विचारू शकता. आहेत का क्वेरी कुणाला काय? नसतील तर चॅट बॉक्स मध्ये तुमचे रोल नंबर टाका. यू कॅन एक्झिट द मीटिंग. थँक्यू.